اے یورانا عبداللہ صاحب، ہیڈ ماسٹر طارق صاحب، چیئرمین کو ساتھ گروپ راجہ ظفر صاحب، ہمارے بہت ہی پیارے بابو صاحب، بابو ذاکر صاحب، ماسٹر پرویز صاحب، ہیڈ مسٹرس گرلز ہائی اسکول ناگ مدین اور سابقہ ہیڈ مسٹرس اور تمام دیگر اسٹاف اور والدین، بچوں السلام علیکم۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج وادی نر کی زرخیز زمین پر اس تعلیمی پروگرام میں شامل ہو رہا ہوں، اور میں سب سے پہلے ہیڈ مسٹرس اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ناگ مدین اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی۔ اب تک جتنے بچوں نے اسٹیج پہ آ کے پرفارم کیا ہے، ان میں ہر بچہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے علاوہ جو بچے میٹرک اور 9th کلاس میں اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری یہ بہنیں محدود وسائل میں رہتے ہوئے اپنی بساط کے مطابق بہترین کام کر رہی ہیں۔ بچوں نے امتحانات میں اچھے نمبر لیے ہیں، ان سب کو بہت بہت مبارکباد۔ اور جو بچے کسی وجہ سے جن کے نمبر کم آئے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے محنت کرنی ہے تاکہ اگلے سال بھی جو یہ پینا فلیکس لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ بچوں کا بھی نام لکھا ہو۔ جو انسان محنت کرتا ہے اس کو اجر ضرور ملتا ہے، اور میں یہ بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ کے پاس اہل علاقہ کے سامنے یہ میں بات کروں گا کہ جو ناگ مدین اسکول کا سٹاف ہے، یہ سارے ہی بڑے قابل لوگ ہیں۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول کے اساتذہ ہمارے پاس موجود ہیں، پہلے ڈپٹی صاحب بات کر چکے ہیں اس بارے میں۔ تو ایک بار آپ ہم پر اعتماد کر کے دیکھیں، اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں داخل کروائیں۔ آپ کے سامنے آج بچوں نے پرفارم کیا ہے، یہ تو وہ چیز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پڑھائی میں جو بچے نمبر لے رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے ٹیچر جان لگا کر محنت کر رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلے سال اس سے بھی اچھے نتائج آئیں گے۔ لیکن اس کے لیے اہل علاقہ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ ہم پر اعتماد کریں، اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں داخل کروائیں۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ڈپٹی ڈی او میں فیمیل رانا صاحب اور باقی تمام ٹیچرز اور الکا شمالی جناب عاطف صاحب کو یہاں نٹ پہ آنے کا خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو اس پروگرام میں جو شرکت کی ہے اس پہ دل کے اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام شہری بچے کیا کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے لگتا ہے کہ بہت اساتذہ کی کاوش ہے، اور اس کاوش کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا۔ رہا سوال امتیازی نمبروں کا، یہ جو نمبر سر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل پیور ہیں اور بچوں کی محنت ہے۔ اس بار میں ان کو ستائش دیتا ہوں، داد ستائش ان کو پیش کرتا ہوں۔ اس طرح کے پروگرام ایک بڑی تحریک ہوتی ہے کہ کمپٹیشن کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور مجھے بہت اچھا لگا ہے، اور یقین جانے کہ میں اندر ہی اندر سے جل بھی رہا تھا کہ کاش ہم پروگرام کر لیتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر میڈم کو اور ان کی ٹیم کو داد پیش کرتا ہوں، اور واقعی یہ داد کے قابل ہے۔ بہت شکریہ صاحب، ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب ظفر صاحب، معزز اساتذہ کرام، اسکول کی ہیڈ مسٹر صاحبہ اور میرے عزیز طالبات، السلام علیکم۔ آج میں تھوڑی لیٹ ہو گئی، جس کی میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، اور جن بچوں نے پرفارم کیا ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ سٹینڈنگ، بہت ہی اچھا، اور بچیوں میں جو جذبہ تھا، میں خوش ہوں کہ اس میں جو
शमा जलाई बच्चों के दिलों में उन उस्ताद कराम को जिन्होंने इतनी मेहनत, कोशिश और काविश की। ये सारी उस्ताद कराम की वजह से है। और मैं कहती हूँ बिलाशुबा हमारा शोबा जो है, हमारा जो पेशा है वो पैगंबरी पेशा है। आप सबको पता है, डॉक्टर को हम सिर्फ डॉक्टर साहब कहते हैं, लॉयर को हम सिर्फ लॉयर कहते हैं, वकील साहब। लेकिन हम उस्ताद को उस्ताद कराम कहते हैं, अंबियाए कराम, उस्ताद कराम, नबियों के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। और उन्होंने आज अपने बच्चों को इतना अच्छा निखार के, बेटा ये आप कहते हो ना, ये गैर निसाबी सरगर्मियां नहीं हैं, ये आपकी हम निसाबी सरगर्मियां हैं। ये आपके निसाब का एक हिस्सा है। अब हालात बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है। अब पढ़ाई, आपकी किताब में आपको एक आइडिया दे दिया जाता है, उस आइडिया को निखारने वाले आपके उस्ताद कराम। अभी आपके सामने एक इलामा इकबाल की दुआ पर, लफ्तियाती पे बच्चों ने जो बताया वो आप सबको बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा, वरना उस नज़्म की तशरीह आपके लिए मुश्किल थी। बच्चों ने 2 लम्हों में उसे आपको बता दिया कि ये इलामा इकबाल साहब ये कह रहे हैं, दुआ इसको कहते हैं। आप बच्चों ने बहुत अच्छा किया। मैं तो यहाँ स्टेज को देख के, स्कूल की रौनक को देख के बहुत खुश हूँ। बच्चों की मेहनत है, टीचर की, और ख़ुसूसन हेड जो है वो दाद के काबिल हैं माशाल्लाह। और मुक़द्दस इब्रार माशाल्लाह से उसने 1100 में से 1033 मार्क्स लिए। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। नवीद जो हैं उन्होंने 1100 में से 993 मार्क्स और नायाब गुल ने 991, यानी चंद नंबरों के फर्क से सेकंड थर्ड हुए। लेकिन ये सारे बच्चे आउटस्टैंडिंग है। अब रुझानात चेंज होने शुरू हो गए हैं। अब हालात और वक्त हमारे नए उस्ताद कराम ने बदलने शुरू कर दिए। इनके बच्चों को बहुत अच्छा, इन्हें पढ़ाना आता है, बच्चों को अब पढ़ना आता है। बच्चे अब इनकी एक एक बात को फॉलो करते हैं। और मुझे बड़ा फख्र है कि अब जो हमारे उस्ताद कराम हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं। आप किसी प्राइवेट अदारे में जाएं, वहाँ आपको इस स्टैंडर्ड का टीचर नहीं मिलेगा। ये तो नड़ का एरिया है ना। आप अगर पिंडी के शहर में चले जाएं, वहाँ भी इतने टॉप के टीचर्स हमारे हाई स्कूल्स में हैं जो हमारे प्राइवेट अदारों में नहीं हैं। और वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। बच्चों को ना सिर्फ दुनिया की तालीम बल्कि दीन की तालीम भी दी जा रही है। और अब माशाल्लाह से हमारे तमाम गवर्नमेंट अदारों में और प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया कुरान पाक को एज अ सब्जेक्ट। कुरान पाक अल्लाह ताला की इल्हामी किताब, हम उसे पहले पढ़ लेते थे, तर्जुमे से पढ़ लेते थे, लेकिन अब हमें उसकी तशरीह भी करवाई जाएगी। हम वो भी पढ़ाएंगे, बच्चों को बताएंगे कि इस्लाम क्या है। और उस किताब को पढ़ने के बाद बाकी तमाम जो आपकी साइंस की किताबें हैं आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि नबी पाक ने तो साइंस को आज से 1400 साल पहले ही समझा दिया था। हमारी कुरानी किताब, कुरान पाक इल्हामी किताब में ये सब मौजूद है। मैं आप बच्चों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी पुरवकार खूबसूरत तकरीब में और खूबसूरत वादी में बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترمہ ہیڈ مسٹریس صاحبہ اسکول ہادہ جناب محترم طارق صاحب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول نڑ معززین علاقہ اس سکول کی تمام اساتذہ کرام اور ان بچیوں کی مائیں ان کے والدین جو یہاں پر تشریف لائے ہیں علم ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اور بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی قوت ہے آج آپ کے سامنے اس سٹیج کے اوپر آ کر بچیوں نے جو یہاں پر پرفارمنس کی تلاوت قرآن مجید سے لے کر نعت اور اس کے بعد مختلف تقاریر اور یہ ٹیبلو یقیناً اس سکول کی تعلیم یافتہ تجربہ کار ان اساتذہ کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے ان کی محنت اور ان کی کاوشیں کہ آج کس بے باکی کے ساتھ کس بے خوفی کے ساتھ یہ بچیاں آپ سب کے سامنے جہاں پر مرد بھی بیٹھے ہیں خواتین بھی بیٹھی ہیں اور بہت ساری یہ بچیاں بھی بیٹھی ہیں اور یہ بہت خوبصورت محفل ہے میں سلام پیش کرتا ہوں ہیڈ مسٹر صاحبہ اور اس سکول کی پوری اسٹاف کو ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اس پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں ہم اس بات پر بھی اپنے اللہ رب الرحمن کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے محبوب ترین رسول پیغمبر نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی ہونے کا شرف بخشا تو بحیثیت مسلمان علم حاصل کرنا اور اپنے بچوں اور بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو علم کی اس روشنی سے مالا مال کرنا یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آج ہم کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کل کو یہ بچیاں پرائے گھر میں چلی جائیں گی ہم ان کو پڑھائیں لکھائیں کیا ہمارا کیا فائدہ ہوگا اس سے بہتر نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو بیٹوں کو پڑھائیں تاکہ وہ ہمارے کام آئے لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے اور حالات یہ بتاتے ہیں وہ بچے ساتھ نہیں دیتے یہ بچیاں ماں باپ کا پھر بھی ساتھ دیتے میں حیران ہوتا ہوں کہ اب بھی کتنی ایسی بچیاں ہیں جو پڑھنا چاہتی ہیں اور والدین انہیں پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے کتنی فیس ہے گورنمنٹ سکولوں کی صرف 20 روپے کتابیں بھی فری ہیں مفت ہیں اس کے باوجود بھی اگر والدین اپنی ان لخت جگر اپنی ان بچیوں کو قوم کے مستقبل کی ان ماؤں کو جن کی گود میں انشاءاللہ اس ملک کے محافظ اور اس اسلام کے محافظ
जन्म देंगे और वो परवरिश पाएंगे। अगर आज इनको तालीम से नेमत से मारूम किया गया तो मैं इसको बहुत बड़ा गुनाह अजीम समझता हूं। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं। मैं इस पर आज बात कर रहा हूं। कुरान हमारा दस्तूर है, सीरत नबवी, हदीस और सुन्नत हमारा दस्तूर है। अगर हम इससे अलहदा होते हैं तो याद रखें हम तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर सकते। नमाज, आज अफसोस से कहना पड़ता है कि हम लोग नमाज से गाफिल हो गए हैं। यही वजह है कि आज हम पस्तियों का शिकार हैं। वो एक बेटी ने, बच्ची ने करप्शन के नाम पर यहां तकरीर की, बहुत अच्छे अंदाज में आज के माहौल की अक्कासी हुई है। लेकिन करप्शन क्यों है, ये हालात क्यों खराब है कि हमने अपने आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह को फरमान भुला दिया। बच्ची ने हमें याद करवाया कि रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। अगर हमने तरबियत की, ये बच्चियां कल को इन्होंने ही खानदान आबाद करने हैं। और याद रखें, आदमी पढ़ा, कहा जाता है कि वो अकेला पड़ा हुआ है, और एक बच्ची, एक बेटी पड़ जाती है तो पूरा खानदान संवर जाता है। जरा वो सीरत अपनाओ, वो सीरत जो सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कि जिनकी गोद में पलने वाले हसन और हुसैन जन्नत के सरदार बन गए। वो सीरत अपनाने की मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हमने कोशिश करनी है। हमने उसको फॉलो करना है। क्यों? हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम इस कलमे से पीछे नहीं हट सकते। अल्लाह के नबी की सारी दी हुई तरबियत, आपका उसवा हसना, आपकी सीरत, आपका सुन्नत और हदीस और वो कुरान आज भी मौजूद है और ये क़यामत तक के लिए मौजूद रहे। दीन को छोड़कर, कुरान को छोड़कर, नमाज को छोड़कर, हज, रोजा, ज़कात को छोड़कर, सच्चाई को छोड़कर, हलाल को छोड़कर हमारा इस्लाम बाकी नहीं बचता अगर हम इन चीजों को छोड़ दें। हुकूमत पाकिस्तान ने ये कानून बनाया, ऐलान किया कि जी तमाम गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक कुरान मुकद्दस नादरा मुकम्मल पढ़ाया जाएगा, और 6ठी क्लास से लेकर 11वीं क्लास तक बाद तर्जमा विद ट्रांसलेशन मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ाया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू हो गया है, इस काम का आगाज हो चुका। तमाम असातिज़ा किराम से ये दरख्वास्त करूंगा, जिस तरह हम ज़ौक़ और शौक़ के साथ साइंस के मज़ामीन, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ पढ़ाते हैं, उससे कहीं ज्यादा जज्बे और शौक के साथ हमने कुरान मजीद इन बच्चियों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है और तर्जमे समेत पढ़ाना है, ताकि जो बच्चा यहाँ से मैट्रिक करके मेरी बच्ची, मेरी बेटी जाए, वो कुरान मजीद को नादरा भी उसको आता हो और उनके सिलेबस तक उससे कुरान मजीद का तर्जमा भी आता हो। और इंशाअल्लाह इससे बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। तालीम और तरबियत, अब तो सिलेबस भी बात बता दूं आप लोगों को, 5वीं जमात तक सिलेबस हमारा गवर्नमेंट स्कूलों का और प्राइवेट स्कूलों का एक है। सिलेबस जो कोर्स नड़ के गवर्नमेंट स्कूल के ये बॉयज या हाई गर्ल्स स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे, वही सिलेबस ही किसी प्राइवेट इदारे के पढ़ेंगे। और अगले साल 8वीं तक सिलेबस एक हो रहा है, 9th और 10th में सिलेबस पहले एक है। ये भी तफरीक खत्म हो गई। हम तालीम के जिम्मेदार हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह हमारे असातिज़ा किराम पढ़ाएंगे। अगर आपको कोई शिकवा है, कोई गिला है किसी उस्ताद के साथ तालीम के मुकाबले में पढ़ाने के लिए, आप राब्ता करें, मैं एक्शन लूंगा इंशाअल्लाह और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही माने में मुसलमान बनाए, मोमिन बनाए और हम सबको
والدین کی جو ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے حوالے سے، اساتذہ کی جو ذمہ داری ہے ان شاگردوں کے حوالے سے، ہماری جو ذمہ داری ہے تحصیل اور ڈسٹرکٹ کے حوالے سے، اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔